संगत का वचन प्रवान है। बस ये है पंच प्रवान। ये पंच विच इन्नी शक्ति है कि जिहड़े संत महात्मा ने जां संगत का वचन है, ये पंच श्रेष्ठ जन जिहड़ी संगत है ये प्रवान है, ये वचन भी प्रवान है। ते महात्मा जन इस करके प्रवान हुंदे ने क्योंकि उन्होंने शब्द स्पर्श रस रूप गंध जिहड़े ने इन्हां उत्ते भी काबू पाया। इन्हां दा नंबर बाद विच आउणा। पहलां पंच जिहड़े ने ना सत संतोख धर्म विचार, इस करके वो प्रवान नेक हुंदे। ये शुभ गुण आउंदे ने नाम जपण दे नाल ही। पंच प्रधान, पंज जिहड़े रब दे प्यारे श्रेष्ठ जन ने गुरमुख, वो पताल विच भी प्रधान रूप ही ने। जे प्रधान रूप थल्ले भी चले जाण, अपने विचों हले पताल नूं किसी ने नहीं देखिया है। पताल दे थल्ले भी आबादी है। पता नहीं साइंसदान ये गल कढ़ चुके कि नहीं, क्योंकि कई आबादियां गुप्त रूप विच भी ने। हुण उहनूं देखण वास्ते जिवें कोई बंदा हुण कहंदा सी कि बॉम्बे कहंदे कि शेषनाग दी सेजा ते समुंदर दे विचकार अखे विष्णु जी विराजमान ने। कहंदा असीं तां कई बार जहाज लैके गए हैं, सानूं तां कदे दिखे नहीं। हुण ये गल थोड़ी, ये जिहड़ियां गुप्त आबादियां हुंदियां ने इन्हां बारे आम लोकां नूं ज्ञान नहीं हुंदा। जिहड़ी पताल दे थल्ले दी आबादी है इहदे बारे आम बंदे नूं ज्ञान नहीं। अज हूं बलक है द्वार खरो, वो बल राजे नूं धरती दे थल्ले धसा दिता सी परमेश्वर ने। हले भी उहदे दर ते बहना पैंदा उहनूं, हले भी उत्थे ही आ ओह। पर ये चीज़ां ना दिसण वालियां ने। बस ऐसे गल्लों आके फिर भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तो महाराज कहने जिहड़े पंच ने वो प्रधान रूप ने इस करके क्योंकि प्रधान उन्होंने कहने जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं जित लिया है, वो दुनिया च प्रधान पुरुष कहाउंदा अपने आप च। आपां भी उसे बंदे दे चरनां ते जाके मत्था टेक दिंदे आ भी धन है तू जीते पंच विकार जिन तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। धन तुसी साडे कोल ते एक काम ही नहीं जित्तिया जांदा, क्रोध ही नहीं जित्तिया जांदा, लोभ नहीं जित्तिया, सातो एक नहीं जित्तिया जांदा सारी जिंदगी च। तुसी बाबा बुढ़ा जी धनो तुसी पंजे जित ले ने, तुहानूं मत्था टेकदिआं सी। जब बाबा बुढ़ा जी ने मठ विचों निकले जोगी नूं 5 ਉਂਗਲਾਂ खड़ियां करके पुछया सी क्यों किवें है? कहने मैं ये जोगी नूं पुछया भी सतयुग दा बैठा है, इन्नी समाधि ला चुकिया है भी काम क्रोध ते काबू पा लिया? कहने ना, इहनूं जितना बड़ा औखा है। इस करके महाराज कहने जेड़े बंदे पंजां ते काबू पा लैंदे ने उन्हां नूं प्रधान गिणिया जांदा कि ये बंदा सृष्टि ते प्रधान रूप है। पताल विच भी प्रधानगी है दी। जिन्हां ने माया ते काबू पा लिया, बहुत वड्डी गल है। माया ते काबू पाउणा किसी मामूली बंदे की गल नहीं। माया हरेक नूं गेड़े खवा दिंदी है, पर चंद महापुरुष ऐसे भी होए ने जिन्हां नूं माया ने गेड़े नहीं खवाए। माया जिन्हां दे चरनां ते मत्था टेकदी आके, कबीर जी वर्गे देखो माया मत्था टेक के गई। फिर यह जे भगतां दी बाणी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब च आई है, जिन्हां ने माया नूं झुका लिया है। दूजे नंबर की शक्ति है परमात्मा तो, इहनूं झुकाउणा बहुत औखा है। पर धन है भगत कबीर फरीद नामदेव जी, उन्हां विचों धन बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ने विषयां विकारां नूं जित्तिया, धन भाई विधि चंद जी, सारे धनता जो गुरसिख ने, सारे महात्मा, संत बाबा नानक सिंह जी कलेरा वाले महात्मा, बाबा अतर सिंह जी बस्तूआण वाले महात्मा। माया जिन्हां तो कई कोहां दूर रही है, दूरों ही मत्था टेक दिंदी सी। ऐसे महापुरुषों नूं होर बड़े नाम ने, जित्ती आ माया उन्होंने। कईयां दे ऐसे नाम आउंदे ने, वो तां फिर सृष्टि के अंदर प्रधान रूप हुंदे ने। परमेश्वर भी उन्होंने प्रधानगी दे दिंदा। पूरी सृष्टि की ब्रह्म ज्ञानी सारी सृष्टि का करता ही बना देने उन्होंने।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੋ ਖੁੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਖੋਭ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਖੋਭਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਲਟ ਬੋਲ ਜਾਏ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਰ ਗੋਲੇ ਬੰਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਲਟ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਖੋਭ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜਲ ਵਰਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਲਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਲਾ, ਇਹ ਜਲ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਜਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਕੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਖਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਟੀਏ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਲਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਿਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਉਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਤੇ। ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ, ਦੇਗੇ 'ਚ ਉਬਲ ਕੇ ਵੀ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਵਾ ਕੇ ਵੀ, ਫੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਐਸੇ ਉਹ ਪੰਜ ਜਨ ਹਨ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
क्यों जी वो क्यों सोभदीक हुंदे ने, उन्होंने यह जे किहड़े कर्म कीते हुए ने? क्यों महाराज कहते ने उन्होंने शब्द स्पर्श रस रूप गंध ये पंज ने सूक्ष्म तत्त। जदों परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है सिद्धि नहीं बन जाती सृष्टि। पहला माया, फिर तीन गुण, फिर पंज सूक्ष्म तत्त, फिर सथूल तत्त बनते बाद विच। ये सथूल तत्तां दी अपनी देही है। पंज सूक्ष्म तत्त इस शरीर च काम करते हैं। शब्द स्पर्श रस रूप गंध। शब्द गल्लां करनियां, इत्थे शब्द का अर्थ हो रहा है विषयां दीयां गल्लां करनियां। शब्द स्पर्श करना शरीरां दा, रस लैणे विषयां दे, रूप देखने, गंध खुशबूआं लैणियां। ये जिहड़े पंज ने ये ब्रह्म ज्ञानी ने पंजे ही जित ले ने। ना वो कदे गल करते सुनांगे विषयां दी। आम तौर पर आप अपने जीवन वाल नूं थोड़ा जिहा ध्यान दईए तो आप सारा दिन च किन्नियां गंदियां गल्लां कर जांदे हां। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मूँह विचों कदे कोई गल बोलते ही नहीं, मूँह विचों गंद निकल जाता कदे कदे। फिर स्पर्श इहनूं नहीं जित्तिया किसी ने, रूप देखण तो नहीं कोई हट सकिया, रस लैण तो नहीं हट सकिया, खुशबूआं तो कोई नहीं हट सकिया। इस करके इन्हां जद तक पंजां नूं आपां कहने मैं भी दुनिया च राजा रूप हो के सोभनीक होवां, भी मेरी बल्ले बल्ले क्यों नहीं हुंदी। जिवें कोई बहुत वड्डा नेता महात्मा नूं कहंदा सी एक बार, 10-20 साल पुरानी गल, कहना महाराज तुसीं थोड़े सालां च वर्ल्ड फेमस हो गए हो, सानू तां इत्थे तक भी नहीं कोई जानदा, सानू 40-40 साल हो गए राजनीति च। महात्मा कहन लगे भाई 100 पाठ जपजी साहब का 101 करया कर रोज, फिर तेरी भी चढ़दी कला हो जाएगी। कहने विषयां विकारां नूं जित, अपने मन ते काबू पा। कहन लग्या 100 पाठ, 100 पाठ का नाम सुन के मूँह खुला ही रह गया उसदा। कहने एक कर सकदा, 101 नहीं कर सकदा। महात्मा कहन लगे तू तो एक भी नहीं कीता कदे, तू मेरे को गल्लां तां मारदा पर मैनू तेरा पता सारा, तू तो सवेरे भी नहीं उठदा, तड़के 10-11 बजे तो जाके उठदा, रात नूं जिहड़ा खाने पीने करदा वो भी सानू तेरे पता। फिर नीवीं जे पानी। कहने एक पासे तुसीं लोग इन्ना गलत काम करदे हो, दुनिया भर दी गंदगी फैलाउने हो, खाने हो, दूजे पासे तुसीं अपने गलां च सेहरे भी चाहुंदे हो, अपनी इज्जत भी चाहुंदे हो। कहते ये तो भाई संतां महात्मा दी रीस ना करया करो, उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई ना मेटण हारा। रब दे प्यारे दी सोभा नूं कोई मेट नहीं सकदा, क्योंकि उन्होंने जिहड़े सत संतोख दया धर्म विचार नूं ग्रहण कीता है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं जित्तिया है, अते इसे प्रकार पंजां तत्तां दी धारणा लई आ उन्होंने, ते फिर उन्होंने शब्द स्पर्श रस रूप गंध नूं जित्तिया। मता कोई अखर माड़ा मूँह चो बोल जाण, कदे भी नहीं बोलते, स्पर्श भी नहीं करते, दूर ही रखते ने। इन्ना तो महाराज 10वें पातशाह भी कोई मत्था टेकदा हुंदा, महाराज मत्था ऐ थोड़ी चरना ते सीधा टिका लेंदे सी छेती। महाराज ने कहना वो दूर मत्था टेक, अच्छा भाई ਉਹਦੇ सिर के उत्ते तीर रख देंदे सी, ਜਾਂ तीर कमान नाल शाबाश दे देनी। सो एक बारी कोई मत्था टेकण वास्ते इस्त्री आई, हरगोपाल बिशंबर दास हुणी आए सी मत्था टेकण। ਉਹਦੀ पत्नी दे सिर ते हथ रख के महाराज कदे कदे सिर ते हथ रख के आशीर्वाद ने, वड्डी पत्नी जिहड़ी छोटी सी ਉਹਨੂੰ तीर कमान नाल ही आशीर्वाद देता। बाद विच भाई गुरबख्श सिंह रामकुआर पुछदे ने महाराज वड्डी नूं तां आपने शीस दित्ती। महाराज कहने मेरे पिछले जन्मां दी गुरसिख चली आउंदी है, बस आही जन्म है इहदा, हुण एक जन्म शायद होर लवेगी, वो भी तेरे संकल्प करके। उन्हें भी कोई संकल्प कर लिया सी, पर आ जिहड़ी दूसरी है ना ये नहीं बई। कहने क्यों महाराज? कहने ये पिछले जन्म च मुसलमानां दे घर सी, क्यों ये भी कारण हुंदे ने महापुरुषां दे हथ लाउण जां ना लाउण, तीर दे नाल उहनूं आशीर्वाद देना। महाराज कहने ਇਹਦਾ अगला जन्म बड़ा माड़ा, बस काहनूं पुछदा है। इस करके ਇਹਨੂੰ मैं आशीर्वाद नहीं दित्ती, हले ਇਹਨੇ होर गेड़े खाने हैं।
इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते जेड़े ने ना महापुरुष ये शब्द अते स्पर्श इन्हां विचों पासे ही रहिंदे ने। ये बड़ियां चीज़ां देखण वालियां हुंदियां। आ जिहड़े मत्था टकाउण लग जांदे पैरां दे उत्ते स्पर्श हो जांदा, ऐसे गल्लों नुकसान हुंदा। फिर स्पर्श नहीं होना चाहिए। बहुत सारे महात्मा नूं देखिया लोग जे बहुता ही करनगे तो जराबां जरूर इसे करके पा के रखण, स्पर्श ना हो जाए किते। स्पर्श एक बड़ी वड्डी गलती है। स्पर्श करना, रस लेना विषयां दा, रूप देखने ते विषयां दी खुशबू लैनी। इउं इन्हां पंजां तो जिहड़े कामयाब हो के जित के संघासन ते बैठ जाते हैं। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछानी। वो ने उन्हां नूं दर, वो जेड़े मर्जी दर दे विच चले जाण, सो दर विच चले जाण, संसार रूपी दर विच चले जाण, चाहे वो किसी भी दर ते जाके खड़े हो जाण। राजियां दी तरह उन्हां दा मान आदर सत्कार दुनिया करदी है, देवते करदे ने, दैंत करदे ने, परलोक विच सत्कार है, पताल विच सत्कार है। पंचां का गुर एक ध्यान। वो श्रेष्ठ जनां दा हमेशा सतगुरु एक महाराज अपने गुरु दे चरनां विच ही ध्यान रहिंदा। 24 घंटे उन्हां दा ध्यान जिहड़ा है वो सतगुरु महाराज जी दे चरनां विच रहिंदा। जां तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सरूप विच ध्यान रखदे ने, जां फिर वाहिगुरु मंत्र विच अपना ध्यान रखदे ने, जां जदों वाहिगुरु अपने चरनां दे दर्शन करवा दिंदे ने तां फिर उन्हां 'च ध्यान रखदे ने। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कि ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਚਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਗੁਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, 5 ਛੋਟੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੌਣਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੌਣਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਧਿਆਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 108 111 ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਜਦ ਕੱਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਗੋਰਖ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਯੋਗ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਣ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਵਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਧਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ 10, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਚਲਤੇ 18 ਬੈਸਤ 12 ਸੋਬਤ ਚਾਲੈ 30 ਮੈਥਨ ਕਰਤੇ 64 ਚਾਲੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਯੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਨ, ਸਮਾਨ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਦਿਆਨ 5 ਪਾਉਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੱਛ ਉਮਰ ਲੰਬੀ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਰੋਕਣੀ, ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ, ਕੰਠ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਠ ਵਾਲੀ ਉਦਿਆਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।